पंजाबी कहानी छावेला लिखियार कुलवंत सिंह विरक। अपना बतर तो नहीं भलके कोई तेजा सिया हल मंगन लग्या काला सिंह सदा अणव्याए तेजे नूं तेजा सिंह आख्या करता सी। नहीं बाबा साडा तो काई नहीं, तो फिर साडे वाली हिकलिया भी वड्डे वेले मेरे वाली भोए विच रल मिल के काम निबेड़ लईए। किन्ने किले बत्तर जे? बत्तर ते 3 किले वे, होर भी हल आ वेखा फड़ लेने किधरों। जरा सवेले उदम करी पुत्रा, ठंडे ठंडे निबड़ जाए काम। बत्तर सावा ही सांभिया चंगा, बग्गी होई मुड़ विरली उगदी है। हला बाबा तारे चढ़े ही लै आवांगा। अगली सवेर घूक सुते तेजे दी एकदम ही अख खुल गई, जिमें किसी घड़ी का अलार्म वजिया होवे। खेस मूँह तो ला के उस आसमान वाल तकिया। सवेर का तारा चढ़ के काना 2 काने उतां आया होया सी ते उस नूं वाजां मार रहा सी, पई उठ ते ढगियां दी जोग मगर पैली दे एक सिरों दूजे सिरे ते उस सिरों फिर पिछां नूं दुपहरां तिकर लत्तां मारदा रहा। उन्होंने कोई दिन याद नहीं सी आउंदा जदों उस सूरज की टिक्की मंजी ते ही उगाई होवे। सौण का स्वाद भी सवेरे ही आउंदा सी जदों ठंडा ठंडा पूरा छुटदा सी। अगले दिन प्यारू जो 6 रातां सहुरे ला के आया सी, आंदा सी बस मंजी ते पियां पियाई चिट्टा दिन चढ़ जाना ते फिर जदों ओदी साली ने खूह तो पानी लियाउणा तां मूँह ते एक छट्टा मार के उस आखना, उठ वे भाईया, किते उड़दा जनौर कोई मूँह ते विठ करदा ही। पर हुण जाना ते होया ना। भला मानस आखेगा भी काम सी ते सुखन करके भैड़ा बौड़िया ही ना, ते नाले पिंड सारा झेड़ां करेगा। तेजू उठ के जुत्ती पैरी पाई ते सराणे पई पग फड़ के सिर ते बलेट ले। टगियां दे ढिड विच पैर दी हुज मार के उस दोहां नूं उठाया। टगियां लम्मे लम्मे आकड़ लै के पिंडियां नूं छिणकिया ते फिर पंजाली लई अपनियां धौणां पेश कर दित्तियां। टन टन खरड़ खरड़ ठक ठक तेजू दे घुंगरवां वाले टगियां दी हरनाली सवेर दे हनेरे नूं चीरदी ते चुप चाण विच तरथली पांदी टुर पई। पर इस जोग नूं हिकण वाला अज इस नूं रलदा भी नहीं सी। उस दीयां लत्तां विचों लहू सुक रिहा सी ते हिक सखणी सी। हर रोज़ वो इस जोग दे मगर ते इन्हां ही पैलियां विच एक सिरों दूजे सिरे हल नप नप के औड़ा कढ़दा रहिंदा। पहला हनेरे विच, फिर चानन ते फिर कड़कदी धुप विच। हौली हौली पाड़े सौड़े हुंदे जांदे ते फिर मुक जांदे। सोटी नाल जुत्ती नालों मिट्टी झाड़ ओ हरनाली करके टगे हवेली विच लै आउंदा ते पट्ठे दत्थे दे काम लग पैंदा। गोडियां वाड़ा खाल बनाने, रस्से वटने, सारा दिन उस दी अड्डी भोए ते ना आउण देंदे ते कौड़े सोते ओ मझी चो के घर आउंदा। इहो जिहा जीवन विच कोई लिशकारा कित्थे सी। मेले मसिया भी बापू कदी घट वध ही जाण दिंदा सी। खरड़ खरड़ ठक ठक खरड़ खरड़ ठक ठक ते 7 होर हल झटपट इधरों उधरों आ इकट्ठे होए, जिमें कुछ फौजी अफसरां नूं इक्को वक्त अपणन दा हुक्म मिलिया होवे। एक पैली दे विचकार काला सिंह दे चिट्टे सफेद कपड़े लिशक रहे सन। सारे हाली उहदे कोल आके हलां नानन लग पै। अज ते मैं जानना दिन नहीं चढ़ गया, एक हाली ने फिकर नाल आखिया। खैर मेरे चौखी सवेरे मुड़ मोटी वगदी है, हनेरे दा पख जू होया। काला सिंह ने हौसला दिता
ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਜੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੇਜਿਆ तू मोहरला कर लै, अज 34-20 वाली जोग दे हथ वेखीए खां। तेजू दी जोग सारे पिंड च मशहूर सी। बन्ने ला के उस राल मारी ते सारे हल मगर लग पै। पर अज ते तेजू दा दिल बुझिया होया सी। पिछली जोग तेजू दियां खुच्चां वढ़ रही सी ते तेजू नूं अपने टगे अगां नहीं सन हुंदे। पर अज ते तेजू का दिल बुझिया होया सी। पिछली जोग तेजू दियां खुच्चां वढ़ रही सी ते तेजू तो अपने टगे अगां नहीं सन पै हुंदे। ऊठां दी लड़ी वांग सारे हल एक दूजे दे उत्ते चढ़े आउंदे सन। खितियां सिर तों ढल गईयां। दिन असलों चढ़न वाला सी ते भोएं दा मसां अजे इक्को किला वगिया सी। तिन्ना किलियां नूं दोर ला के सुहागणा कोई माहौल थोड़ा हुंदा है। जरी ललकारी चल भैड़िया, कम ढेर सारा है, काला सिंह ने कुछ रोह नाल आखिया। पर तेजू दे संघों दे आवाज़ निकलनी औखी होई सी। टगिया नूं उसकी ललकारना सी। प्राणी दे सिर ते लगी हुई किल दी हार नाल उस टगे दे चड्डियां विच हुज मारी। टगा इस विनवी पीड़ नाल इकट्ठा हो गया ते नाल ही एक छड़ मारी। छड़ हल दे सन्ने नाल लगी, इस नाल होर सट लगी। पीड़ नाल टगे ने खुर खिच के खुच दे नाल ला लिया ते कई पैर लंघांदा ही टुरिया गया। सूरज चढ़ के लंबरां दी वड्डी टाली दी टीसी दी करा गया सी। पर काम अजे अद्धा भी नहीं सी मुक्या। हल ते सारे एक दूजे दे उत्ते चढ़े आउंदे सन, पर मोहरला हल टुरे तां काम मुक्के। गड्डी दे बंबे नूं ही ब्रेकां लगियां होईयां सन। इन्हां नूं दे चोरां दे किधरे, लोडे वेले कड्ढने नहीं ये चार पाड़े, दो सट्ठा मार के अगां करने। पिछले हलां वाले रौला पा रहे सन। सट्टां ते तेजू ने पहले ही बथेरियां मारियां सन, पर टगे ते अज हिलदे ही नहीं सन। तू फिर तेजे हटा के पिछे ला लै, काला सिंह ने अखीर मूँहों कढ़ दिता। तेजू दे अथरू आनिया तीक ते आए, पर वगे कोई ना। शायद चिमणियां च पुरत के लिशकदे पै होण। तेजू नूं पक्का पता नहीं सी। हथ दी गिबी नाल उस अख नूं मल छड्डिया। अपनी उम्र च पहली बार उस अज अपना हल पिछे लाया सी। अखीरले हल लगिया जे कोई उस दे दिल विच ख्वाहिश सी तां इह कि जे ते जमीन दे किसे पाड़ विच ओह ते उसदी जोग गैब हो जाण तां वाहवा, नहीं तो पिंड दा कोई बंदा आके उसदी जोग नूं पिछे लगी वेखे ना। ते इह काला सिंह जो रोज़ पिंडों धम्मी वेले हल जवान हवेली आउंदा सी, जे कोई मुंडासे वाला किसे मले पिछों उठ के इनू चार सोटे ला के तितर हो जाए तां इनू कोई सुखना होना भी किहड़ा सी। ते ओह भाइयां दा दूली जिस गड्डी दी लैन ते जाके अखां अगे हथ धर के सिर गड्डी दे हेठ कर दिता सी ते खोपरी नालों वखरी हो गई सी। ते संतोखी जिस अपनी ताई कोलों पानी दा छन्ना मंगा के अफीम दा गोला मूँह विच पाउंदे होए आखिया सी, ला ताई असीं चलदे भले ते तुसीं वसदे भले। ते भावें बेली हकीम ने लख उल्टियां कराइयां सन, वो मर ही गया सी। तेजू नूं भैड़े भैड़े ख्याल आ रहे सन। अगड़ पिछड़ 2 मिनटां च सारे हालियां दा छा वेला आ गया। त्रे नाल भावें जट मरदा पिया होवे, रोटी आई तो 1-2 फेरे हल दे जरूर लिआउंदा है। झटपट हल खिलारन नूं ਉਹ ਲੇਂਜ ਪੁਣਾ ਤੇ कमज़ोरी समझदा है। ਤੇ इस तरह ਬਹੁਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੋਬ ਘਟ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਟੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਹਰੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਝਾਕਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਹਾਲੀ ਸੁਭਾਵਕ ਕੁਝ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਡੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇਜੂ ਦੀ ਭੈਣ ਕਾਰੋ ਵੀ ਕੋਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿੱਕਰ ਹੇਠ ਦਲੀਪੂ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਕਰਤਾਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਹਲ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇਜੂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਿਆ।
मोहिंद्रा ओ वेख चाचा आया। करतारी ने अपने दुध चुंगदे मुंडे राहीं तेजू नूं दूरों ही जी आया आखिया। तणियां होईयां नाड़ां कुछ ढिलियां होईयां ते अखियां दे टोयां च आने सौखे फिरन लगे। दुनिया 'च कुछ लोग अजैब ही सन ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉੱਠ ਕੇ ਗੁੱਠਾਂ ਗੋੜ ਕਈ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛੜ ਹੀ ਚੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਤੇਜੂ ਨੇ ਮੋਹਿੰਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰੀ ਦੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਚਾਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਗੋਡਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ। ਕਰਤਾਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਟੋਰੀ। ਤੇਜੂ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਉੜ ਕੇ ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹੇ ਡਾਕ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕੁਛੜ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਕਰਤਾਰੀ ਨੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨੱਕ ਪੂੰਝ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇਜੂ। ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਭਾਬੀ ਲੱਸੀ ਦੀ ਬਾਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਧੂ? ਤੇਰੀ ਲੱਸੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੱਟੀ ਏ ਅੱਜ। ਲੈ ਖਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਸਾਂ ਵਧੀ ਦੇਣੀ ਏ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਪੀ। ਤੇ ਲੱਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਟੀ ਭਰ ਕੇ ਕਰਤਾਰੀ ਤੇਜੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਬਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪਲਟਣ ਲੱਗੀ। ਕਰਤਾਰੀ ਦੀ ਬਾਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਸੀ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਤੇਜੂ ਦੇ ਬਾਟੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਧਰੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੱਬ ਗਿਆ। ਤੇਜੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਟੀ ਫੜ ਕੇ ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਵਾਈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗੂਠਾ ਦੱਬਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਲੱਸੀ ਪਲਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਕਰਤਾਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਉਹ ਡਾਢੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਇਸ ਮੋਹਿੰਦਰ ਦੀ ਲੂਈ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਤੀ ਦਲੀਪੂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਦਲੀਪੂ ਨੇ ਕਰਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅਚਾਰ ਮੰਗਾਇਆ। ਅਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਰਤਾਰੀ ਤੇਲ ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਨਜ਼ਰ ਬਚਾ ਕੇ ਤੇਜੂ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਮਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੇਜੂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਣੀ ਅੱਖੀਂ ਕਰਤਾਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਰਤਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੱਬੀ ਗੱਲ੍ਹ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਅੱਖ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਉਸ ਦੋ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰਲ ਵਧਾਈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਖ ਤੇਜੂ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੀਟ ਲਏ। ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਹੂੰਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਠਠੰਬਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਖੇੜਾ ਹੀ ਖੇੜਾ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰੇ ਵਧਣ ਵਾਂਗ ਸਰੀਰ ਖਿੜ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਲੀ ਤੇ ਪਈ ਲੱਸੀ ਦੀ ਬਾਟੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੰਗਤ ਝਾੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਘਰੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿੱਡੀ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਉਸ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਮੇਚਾ ਦਿਆਂਗੇ ਮੋਚੀ ਨੂੰ, ਮੱਲੋ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਬੁਰਿਆਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਘਰੋਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਸਰ ਹੈ ਅੱਜ? ਤੇਜੂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦਲੀਪੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਸਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ 2 ਸੋਟੇ ਮਾਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਦਲਿਦਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਹ ਵੇਖਾਂ, ਹੁਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਬੇ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਲਾਮਾ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੇ ਤੇਜੂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਗਿਆਂ ਵੱਲ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜੇਤੂ ਭਲਵਾਨ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਫਿਰਦਾ। ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੌੜੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮੋਟਾ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਜੂ ਪੈਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਦਾ। ਪਰੌਂਠੇ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕੰਡੇ ਉਸ ਢੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਏ। ਸੋਟੀਆਂ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਰੋਮਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੱਤ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਢੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਜੋਗ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਏ। ਦਾਬਿਆਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਨਾਲ, ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਨਾਲ ਤੇਜੂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਅਤੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਢੱਗੇ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਈਂ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਹੇਠਲੇ ਢੱਗੇ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਤਾਂ ਉਤਲਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ।
ਤੇਜੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਟੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲ ਪੰਜਾਲੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਛਨ 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 ਤੇਜੂ ਦਾ ਹਲ ਪਿਛਲੇ ਹਲ ਨਾਲੋਂ 5 ਕਰੂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਭਾਈ ਤੇਜਿਆ, ਸਵਾਰੇ ਸਵਾਰੇ ਟੁਰਨ ਦੇ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਰੀਰਕ ਚਾਲ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਕਰਤਾਰੀ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਨੱਪੀ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਝਾਕੀ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਚੋਖਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਾਲਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖੁੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੰਦੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਭੁਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਤੇ ਕਰਤਾਰੀ ਭੌਂਕਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਕੁਰਾਲੇ ਮਾਰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਨਿਕਲ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਕੁੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਛਾਬੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਅੱਪੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਚਾਚੇ ਮੁਰਾਦੀ ਖਰਲ ਨੂੰ ਮੁਰੱਬੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੁਰਾਦੀ ਖਰਲ ਤੇ ਤੇਜੂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਹਿਰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਮੱਝੀ ਚਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਛੇੜਵਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਕੱਚੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਰਾਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਥਲਾਂ ਦੇ ਥਲ ਰੇਤ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਕਈ ਦਰਿਆ ਟੱਪ ਕੇ ਤੇਜੂ ਕੇ ਵਿਆਹ ਢੰਗ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਿਆਉਂਦੇ ਭਾਜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਂਢਣ ਕਰਮ ਬੀਬੀ ਮੁਰਾਦ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ, ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਭਾਗਣੇ ਮੁੜ ਸਿੱਖੜਿਆਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਸੋ, ਤਾਂ ਭਾਗਣ ਆਖਦੀ, ਨਾ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਡਾਢੇ ਸਕੇ ਨੇ। ਤੇਜੂ ਤੇ ਕਰਤਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਰਾਦੀ ਖਰਲ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੁੜ ਬੁੱਢੜਾ ਖੈਰੀ ਮੇਰੀ ਛੱਡਿਆ ਸਾਈ ਨਾ, ਹਾਓ ਚਾਚਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਨਾ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੋਈ? ਚਾਚਾ ਇਹਦੀ ਮਾਸੀ ਇਹਦੇ ਕਿਦਾਂ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੋ, ਉਹਦੇ ਵੰਜਣਾ ਸੋ। ਹਾਲਾ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਬਾਗ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਚੁੰਗਾ ਮਾਰਦੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਕੰਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਰੱਬੇ ਕਾਨੇ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਰਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕਣ ਮੀਟੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮੁਰਾਦੀ ਖਰਲ ਦੇ ਸਾਖ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਬਹਿੰਦੇ। ਮੁਰੱਬਾ ਹੂਟੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਤਰ ਬਹਿੰਦੇ ਤੇ ਗਿੱਲੀ ਰੇਤ ਤੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਠਿਆਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੇ ਮਨ ਉਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਤੇਜੂ ਛੱਤੀ ਛੱਤੀ ਆ ਟਾਲੀ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਂਦਾ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਿਛਲਾ ਹਾਲੀ ਟੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਟੁੰਬ ਕੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਓਏ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ ਅੱਜ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਜੋਗ ਨੂੰ, ਤੇਜੂ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਮੱਖਣ ਚਾਰਿਆ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਖਣ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਚਰਖਾ ਹੈ ਲਿਆ ਦਿਓ ਰਾਂਗਲਾ ਜੇ ਬੀਬੀ ਕੱਤੇ, ਤੇ ਚੂੜਾ ਪਵਾ ਦਿਓ ਦੰਦ ਦਾ ਜੇ ਬੀਬੀ ਕੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇਜੂ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਦੀ ਛਣਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਗ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਲੈ ਬਈ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿਆਂ, ਹਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਜਿਹਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਰਲ ਪੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੋਗ ਦੇ ਛੱਡਣੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਰਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭੇ ਹੀ ਹਿੱਕ ਲਿਜਾਣੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ 4 ਦਿਨ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇਜੂ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੇਜੂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਛਾਹ ਵੇਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਡੀਕਦਾ।